لیکن اس ہستی تک جانے کے لیے مجھے کوئی ہستی کا سہارا چاہیے. میں ایک ہستی کا سہارا لے کر اس دربار تک جانا چاہتا ہوں. مل کر کہیں ذرا سبحان اللہ. مکمل اعتبار سے اور مکمل یقین سے میری بات کو سنیں گے انشاءاللہ کوئی ادھر تو بدل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مل کر کہیں ذرا سبحان اللہ. 4 باتیں ہوتی ہیں, تمام نعت خانوں کی بھی توجہ چاہیے مجھے. 4 باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے اور یہ بچوں میں پائی جاتی ہے. بڑوں میں نہ ہونے کے برابر, بزرگوں میں کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے. بچوں میں, ہر بچے میں آپ کو یہ عادتیں ملیں گی, اللہ کو بڑی پسند ہے. اتنی 4 عادتیں. پہلی عادت ہے بچوں کے دلوں میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے جس کے دل میں بغض نہ ہو. یہ آج کل بڑوں میں آپ کو بہت کم ہی ملے گا. بچوں میں, ہر بچے میں آپ کو بچے کے دل میں بغض نہیں ہوتا. دوسری عادت جو اللہ کو بڑی پسند ہے, ماشاءاللہ ابھی جو میں نے نام لیے تھے وہ احباب سٹیج کی زینت بن رہے ہیں. ایک نعرہ لگا دیں, نعرہ تکبیر. محمد سجاد صاحب اور خلیفہ وسیم القادری صاحب, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حسن. مرحبا جی, آجائیں بسم اللہ, آجائیں جی. کہا تھا جی 4 باتیں. مہربانی میں آپ کے لیے اتنی دور آئے, آپ سنیں مجھے. مہربانی مہمان آ رہے ہیں, میں ان کو سلامت رکھیں, ابھی پڑھیں گے, آپ سنیں گے, یقین رکھیں پڑھیں گے, میں پڑھاؤں گا, ابھی مجھے سنیں گے. 4 باتیں اللہ کو بڑی پسند ہے. پہلی بات ہے بچوں کے دلوں میں بغض نہیں ہوتا. دوسری بات جو بچوں میں پائی جاتی ہے اللہ کو بڑی پسند ہے, یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, ساتھی صلح بھی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری طرح نہیں لڑے ہیں, سالوں سال بلانا ہی نہیں, میں نے, یہ آپس میں لڑتے ہیں, اگلے دن پھر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اکٹھے بیٹھے, میں محنت دے رہا ہوں. اور تیسری عادت, یہ مٹی میں کھیلتے ہیں, مٹی میں کھیلتے ہیں, مٹی کے گھر بناتے ہیں اور خود ہی گھروں کو توڑ دیتے ہیں. مطلب کہ ان کے دل میں کوٹھیوں کی لالچ بھی نہیں ہے, ان کے دلوں کے اندر گھروں کی لالچ بھی نہیں ہے, یہ مٹی میں رہتے ہیں. اور چوتھی عادت ہے, جو ہے چوتھی عادت ہے, جب انہوں نے کچھ مانگنا ہو تو یہ اپنے بڑوں سے رو کے مانگا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اسے رو کے مانگا. یہ 4 عادتیں بچوں میں پائی جاتی ہیں, بڑوں میں کم پائی جاتی ہیں. جب میں نے کتب کا مطالعہ شروع کیا, مجھے ہسٹری کے اندر ایک بندہ نظر آیا ہے. اس بندے کے اندر تھا جوان, لیکن یہ 4 بچوں والی عادتیں موجود تھیں. نام اس کا بہلول تھا. لوگ اسے بہلول دانا کہتے تھے. یہ بچوں کی طرح تھا, بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا, دل میں کسی کے لیے بغض نہیں تھا. یہ مٹی میں کھیلا کرتا تھا, مٹی کے گھر بنا کے خود توڑ دیا کرتا تھا. یہ اللہ کا ولی تھا. یہ ہارون الرشید کا رشتہ دار تھا. ہارون اپنے دور کا بہت بڑا بادشاہ تھا. اس کی بیوی بازار میں سے گزر رہی ہے, بیوی کا نام زبیدہ ہے. یہ رستے میں سے گزر رہی ہے, بہلول بیٹھا مٹی کے گھر بنا رہا ہے اور آواز دے رہا ہے, کوئی جو مجھ سے جنت کے گھر خریدے. میں نے جس کلام کا کانا میں یہ سہارا لے رہا ہوں, کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے جنت کے گھر خریدے. زبیدہ گئی ہے, جنت کے گھر بیچ رہا ہے. کتنے میں؟ 10 روپے میں. 10 روپے کہہ لیں, 10 درہم کہہ لیں, 10 دینار کہہ لیں, اس دور کی کرنسی کے مطابق 10 روپے میں دے رہا ہوں. اب بادشاہ کی بیوی, اس کے لیے کون سی بات ہے, 10 دینار دیے, کہ مجھے دو. پٹی اٹھائی ہے, گھر میں آ گئی ہے. شور کہتا کیا لے کے آئی ہو, کہ جنت کا گھر لے کے آئی ہے. جنت کا گھر لے کے آئی ہے. کہا تجھے پتہ نہیں کہ بادشاہ کی بیوی ہے, تو فقیروں کے ساتھ ایسے معاملات کر رہی ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ بادشاہ کی بیوی ہو کے اس طرح کے کام کر رہی ہے. میرا نام ہے, میری شہرت ہے, نہیں کرنے چاہیے. رات ہوئی ہے, دونوں جا کے جب سوئے ہیں, خواب آیا بادشاہ کو. بادشاہ نے خواب میں دیکھا جنت ہے, جنت میں ایک عالی شان محل ہے, محل کے دروازے پہ لکھا ہے زبیدہ بی بی. محل کے دروازے پہ لکھا ہے زبیدہ بی بی. محل کے دروازے پہ لکھا ہے زبیدہ بی بی. اس نے دروازہ کھولا ہے, اندر جانے لگا ہے. جب جانے لگا فرشتوں کا تو نہیں, یہ محل تیری بیوی کا ہے. کہ میری بیوی میں جا سکتا ہوں, کہ نہیں تیری بیوی کا ہے. اتنے میں آنکھ کھلتی ہے, آنکھ کھلتی ہے, اپنی بیوی سے کہتا وہ بابا کدھر تھا, کہ میں نے رستے میں دیکھا, مزار پہ کھڑا تھا.
को गया है, बाजार में देखा बाबा मिले, कहा बेलोल मुझसे भी 10 दिनार ले ले, मुझे भी जन्नत का घर दे दे। कहा अब बात 10 दिनार की नहीं होगी, कहा फिर अपनी आधी सल्तनत मेरे नाम कर, फिर मैं सोचूंगा तुझे महल देना भी है कि नहीं। ये क्या बात हुई, मेरी बीवी को 10 रुपए में जन्नत दे दी और मुझे आधी सल्तनत देने के बाद तू सोचेगा, देगा नहीं, तू सोचेगा देनी है कि नहीं। ये तो दोहरा मयार हो गया, मुझे मेरे साथ भी वो भी मामला कर जो मेरी बीवी के साथ किया था। बेलोल क्योंकि दाना था ना दाना, बेलोल कहता नहीं नहीं, तेरी बीवी ने घर देखे बगैर मुझसे बात की थी, इसलिए 10 रुपए का दिया था। अरे तू सौदा दे के आ रहा है, सौदा। या रसूल अल्लाह, या अली, तू सौदा दे के आ रहा है, इसलिए तेरे लिए ये बात है। ये शान उनके नौकरों की है, जो मिट्टी के घर बना के दे तो जन्नत की टिकट लग जाती है। जब ये शान उनके नौकरों की है, जरा ज़हन पे जोर डाल, उस दरबार का आलम क्या होगा। जब ये शान पड़ी है सैयदा के नौकरों की, तो कलम उठाया, कहा होंगे ढेर बड़े लजपाल नौकर, दो नौकर हैं, एक का नाम बिलाल है, एक का नाम फिजा है। ये दोनों हबशा से आए हैं। बिलाल गुलाम था, सफर करता करता मदीने में आया है, मक्के में आया है। जबकि जो फिजा थी ना, फिजा ये अपने दरबार की मलिका थी, इसने मलिका को छोड़ दिया। अरे इसने अपनी शहंशाही छोड़ दी, इसने बादशाही छोड़ दी। ये सैयदा के दर पे आके बर्तन धोने लग गई। किसी ने बीबी ने कहा, अरे पहले तुम मलिका थी, अब तू बर्तन धो रही है, पहले वाली जिंदगी अच्छी थी या ये वाली जिंदगी अच्छी है। फिजा ने सर उठा के कहा, पूछने वाली बीबी सुन, जब मैं मलिका थी तो बस मैं हबशा की मलिका थी, लेकिन जब से मैंने इस घर के बर्तन धोए हैं, मैं सारी कायनात की मलिका बन गई हूँ। आपकी नजर कर लो, आप समझने वाले, मार्फत वाले। मैंने एक फकीर से पूछा, मैं कहा बिलाल वो है जो काबे की छत पे अजान देता रहा है, बिलाल वो है जो जन्नत में पहले जाएगा, बिलाल वो है, बिलाल वो जो उम्मत का एक सहाबी है, समाज करना मेरे रसूल का सहाबी है, मेरे रसूल की सवारी की मुहार इसने पकड़ी होगी। मैं कहा फिजा की शान बड़ी है या बिलाल की बड़ी है? फिजा की शान बड़ी। मैं कहा बाबा ऐसे तो कोई भी बात कर देता है, मुझे दलील दो, मुझे जवाब दो, दलील के साथ बात करो। बाबा ने जो जवाब दिया समाप्त करिएगा। और बाबा कहता फिजा की शान बड़ी। मैं कहा वजह? कहता बिलाल वो है जिसने चारों को देखा है और फिजा वो है जिसने पांचों को देखा है। होते ढेर नौकरों की शान ये है, हुजूर की सारी उम्मत में से सबसे पहले ये जन्नत में जाएंगे। मेरे नबी की सवारी की मुहार बिलाल हबशी ने पकड़ी होगी और सैयदा फातिमा ज़हरा की सवारी की मुहार सैयदा फिजा ने पकड़ी होगी। अरे मर्दों में सबसे पहले बिलाल जन्नत में जा रहा है, औरतों में सबसे पहले फिजा जन्नत में जा रही है। रहने मरन तो बाद ही
सूरज नहीं चढ़ता क्योंकि तारे भी सोन नहीं देते, तारे सोन नहीं देते, फजर भी जल्दी तारे भी सोन नहीं देते, सोन नहीं देते, फजर भी जल्दी होन नहीं देते, याद कमाल में नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। नौकर सैयदा। अगर देखते हो अब जिसने लंगर खाया है हाथ उठा के बोलेगा कोई दाता कोई खाजा, कोई दाता जिन्हें कोई हाथ बदलना, कोई राजा, कोई दाता कोई खाजा, कोई राजा, आग बदलना, कोई राजा, ऊंट गले दरदार में नौकर ज़हरा दे। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद, कोई दाता कोई खाजा, कोई दाता, कोई क्या बात है, खाजा, कोई दाता कोई खाजा, कोई दाता, कोई खाजा, आग बदलना, कोई राजा, ऊंट गले दरदार में नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। नौकर ज़हरा। आखिरी जुमला दे रहा हूँ, आखिरी जुमला दे रहा हूँ, क़यामत का दिन होगा, हर बंदा अपनी नेकी और बुराइयों के पर्दे पे देख रहा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ बेटी को नहीं पहचानेगी, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर बंदा दौड़ रहा होगा, एक आवाज आएगी लोगों गर्दनों को झुका लो, गर्दनें झुक जाएगी, लोगों आदम हो जाओ, आदम हो जाएंगे, मौला बात क्या है, आवाज आएगी लोगों मेरे नबी की बेटी की सवारी आ रही है, सवारी आ रही है, हुसैन की पाक हुसैन दी, पाक है, पाक है आमी, सारे हाकिम, सारे वाकिफ आपने कम्मी, पाक हुसैन पाक की, हुसैन दी, पाक है आमी, सारे हाकिम, सारे वाकिफ आपने कम्मी, कुलगोश कुलगोश तब अब्दाल में नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। बस सलाम हो गया, अब जरा हाथ उठाइए आखिरी मर्तबा, कोई हाथ नीचे नहीं, जो जो कमी है हाथ उठाए, दोनों हाथ उठा के मिलके होंदे ढेर वडे लजपा, और वडेर वडेर ईमान में नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, नौकर नौकर ज़हरा, सैयदा दे, सैयदा दे, सैयदा दे, जी नौकर ज़हरा दे। या रसूल अल्लाह, या क्या बात है। आइए मेरे इमाम के अगले सना खान जिन्होंने बड़ी मेहनत की है आज ये महफिल इनाकात करने में, मुसलसल राब्ते में रहे मेरे साथ भी लगातार। नाम इनका हसन मोहम्मद है, लेकिन जब किसी चीज की निस्बत किसी के साथ जोड़नी हो ना तो नाम के नीचे जेर लगा देते हैं। नाम हसन मोहम्मद है, इसको अगर ऐसे पढ़े हसने मोहम्मद है, मतलब के मोहम्मद का हसन, शिकार मोहम्मद के हसन। और अपनी हाजिरी को बार का एक नारा और इसके बाद तमाम नात खानों को बिला तखीर दावत। आखिरी नात खान से पहले अगर वक्त बना तो शान अली, नारे तकबीर, बोलना जो भी नहीं पढ़नी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया।
وسلم یا حبیب اللہ جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ہے بشر کی عرش مہمان نوازی بشر کی عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا
सुभान अल्लाह, क्या बात है। हसन खातरी साहब अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे बिला तखीर आपकी समातों के हवाले। एक ऐसा सना खान, मैं अक्सर कहता हूँ कि नामों का शख्सियत के ऊपर असर होता है, नामों का शख्सियत के ऊपर असर होता है। अब जिस बंदे का नाम मुमताज हुसैन कादरी हो, वो हुसैन की सुन्नत पे अमल तो करता है, नाम का फर्क होता है शख्सियत के ऊपर। अब जिसका नाम ही वकार हो वो कितना बावकार होगा। तशरीफ लाते हैं मोहतरम वकार कादरी साहिब और अपनी बावकार हाजिरी पेश फरमाएं कि मैंने पूछा था भी मैं कहीं सिर्फ मेरे कल लइया सारे ने पीती है, उन्हें कहा सारे ने पीती फिर तुहानू देती है। मैं जिन्हें जिन्हें पी ली है उन्होंने कहना पिया वा कि तैबा बह के ते चाह पीती। सुभान अल्लाह, ऐसे जुमले ने सुभान अल्लाह कहे जिन्हें आज ही चाह पीती है अगले साल मदीने बह के चाह पी। तैबा बह के ते चाह पीती, तैबा बह के चाह पीती, उजड़ी बस गई कि वो सोहने निगाह की, उजड़ी बस गई कि तो सोहने निगाह की। मोहतरम वकार कादरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बधाई मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे जनाब अकबर, मेरे पीर भाई बड़ी हजूर सना खान मुस्तफ़ा हाफिज़ अब्दुल कादिर कादरी साहब, मेरा छोटा भीन भी है, और हमारे अक्सर जनाब सदीर साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह पाक में यहाँ दुआ है, अल्लाह पाक मेरा पढ़ना आप सबका सुनना को बोलो फरमाए। हमारे माशाल्लाह इमाम सना का मुल्तान शरीफ से आपकी हाज़िरी में शामिल पेश करते हैं। आइए रजमाला की बारगाह में हर एक बाप झूम झूम के दुर्गे पाक का नज़राना पेश कर दीजिए। बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या अच्छा ऑपरेट भी करते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं। क्या करते हैं आपके, और अब आपने भी कोऑपरेट करना है, जरा मिलके सल्लल्लाहु दुबई पेश करो, समाज करें कि सरगी एक बात कहता है क्या कि पता मंदे
حقیقت ہے یہ سادہ تجھے بھی نہیں ساری
वकार साहब। मैंने पहले ही कहा था जिसका नाम वकार हो खुद कितना बावकार हो। बिला ताखीर अगले सना खान को दावत दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगले सना खान डफ के साथ अपनी हाजिरी फरमाएंगे। आप अपने डफ वगैरह सीधी करें, इतनी देर हो रही है। मैं एक शेर दे रहा हूँ, मुझे हुक्म है कि ये डफ वगैरह कितनी देर में सेट होती है। आप एक शेर दे दें, जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा बंदे का। वसीम भाई जी तवज्जो है जी सबकी। सुबह को कहने का सारे रबीउल अव्वल का सारा जो महीना है ईद है कि नहीं? बेशक बेशक सारे मानते हैं ईद है। इसका मतलब आज भी ईद है। बेशक इसका मतलब आज भी ईद है। बेशक, अच्छी गल है। बेशक। ईद का जो कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में पहली गल आता है ईदी। ईद वाले ने की लेदा जी ईदी लेदी। बच्चे लेंदे ने लेकिन क्योंकि ईदा दी ईद है अथा बड़े भी ईदी लेंदे ने। शायद ने हुजूर को ईदी मंगी है। शायद ने वसीम भाई हुजूर को ईदी मंगी है। 4 मिसरे ने शायद ने 4 दफा हुजूर को कहा है उन समात करना क्या की वकार भाई ईदी मंगी है। शायद ने ईदी सुनना। शायद कहता लख ईदा कुर्बान तेरे ते। लख ईदा जिनको ईदी चाहिए बोलेगा लख ईदा कुर्बान तेरे ते। अज दीद कराओ अज ईद लख ईदा कुर्बान तेरे ते। अज दीद कराओ अज ईद कभी आ जाओ साढ़े घर सावल। कभी आ जाओ कभी आ जाओ साढ़े घर सावल या गोल बुलाओ अज ईद। कभी आ जाओ साढ़े घर सावल या गोल बुलाओ अज ईद। ऐ दर्दां दे दरमान सजन ऐ दर्दां दे दरमान सजन बीमार खिलाओ अज ईद। आखिरी मिसरा जिन्हों ईदी चढ़ी हाथ चौक के बोलेगा कि मनिया है इस काबिल नहीं। मनिया है इस काबिल नहीं पर अज कल नाल लाओ अज ईद। मनिया है इस काबिल नहीं इस काबिल नहीं आज कल नाल लाओ अज ईद। आपकी सवातों के हवाले घर के साथ अपनी हाजिरी पार का रिसालत वाज़े पेश फरमाएंगे। खलीफा है पेश करें खलीफा मोहम्मद वसीम अल कादरी साहब अपनी हाजिरी डफ के साथ। उसके बाद इंशाल्लाह बिला तकरीरी दावत है कि एक शेर भी मैंने हुक्मनामे पे दिया था। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीर नारे हैदरी नारे हौसला। मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ साहब को और फका को जिन्होंने इतनी खूबसूरत नफिल का इनकार किया है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा पढ़ने आप सबका सुन लो अपनी बारगाह में दूर फरमाए। माशाल्लाह शाही मदीना से बहुत खूबसूरत पेश कर रहे सबको सब दोस्तों की आवाज़ को बड़ा खूबसूरत पेश करे। नहीं भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए मिलकर आका जाने की बारगाह में दुरूद पाक का ज़्यादा मिश्तर से पेश करता हूँ। खड़ी सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदि
سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. کہیے سبحان اللہ. آئیے بڑا خوبصورت کلام ہے، اس کی فرمائش ہے، حسن صاحب نے فرمائش کی ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں. دوزخی نہیں میں جنتیاں دوزخی نہیں میں جنتیاں میں سونے دا امتیاں میں سونے دا امتیاں دوزخی نہیں میں جنتیاں دوزخی نہیں میں جنتیاں میں سونے دا امتیاں میں سونے دا امتیاں دوزخی نہیں میں جنتیاں دوزخی نہیں میں جنتیاں میں سونے دا امتیاں میں سونے دا امتیاں. اج تو نہیں میں آل نبی دا اج تو نہیں میں آل نبی دا نوکر جب پشتیاں نوکر جب پشتیاں میں سونے دا امتیاں. سلامت رہنا. پھر کی کہتی ہے میں سونے کا امتیاں میں سونے کا امتیاں نال یزیدیاں اے میرا نال یزیدیاں اے میرا اہل حق دا سنگتیاں اہل حق دا سنگتیاں میں سونے کا امتیاں میں سونے کا امتیاں دوزخی نہیں میں جنتیاں دوزخی نہیں میں جنتیاں میں سونے کا امتیاں میں سونے کا امتیاں. جس تے لکھیا نام نبی دا جس تے لکھیا نام نبی دا میں ایک ایسی تقدیراں میں ایک ایسی تقدیراں میں سونے کا امتیاں میں سونے کا امتیاں. جس نے لکھا نام نبی دا میرے بھائی میں کیسے کرتے ہیں یہ سب چیزوں سے رائٹ کرو دونوں نام محمد شفیع
शायर अकबर साहब ने इस गाने को बड़ा खूबसूरत लिखे है जिसने लिखे नाम नबी का जिसने लिखे नाम नबी का ऐसी तकदीर ऐसी तकदीर मैं सोने का मदीना मैं सोने का मदीना इस बात पे फख्र होना चाहिए मैं सोने का मदीना हर मदीनो किस्मत देगी हर मदीनो किस्मत देगी मैं तेरी उस बंदगिया मैं तेरी उस बंदगिया मैं सोने